માત્ર 2-3 મિનિટના અંતરે ભૂકંપના 2 આંચકા અનુભવાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો। આ ઘટનાને લઈને ભૂકંપ સંશોધન કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર સંતોષ કુમારે જણાવ્યું કે ભૂકંપને લઈને કોઈ પણ ધારણા ન કરી શકાય। કચ્છ સૌરાષ્ટ્રમાં ભૂસ્તરીય ગતિવિધિના કારણે સમયાંતરે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાય છે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે સામાન્ય રીતે 7 મેગ્નિટ્યુડ એટલે કે 7 મેગ્નિટ્યુડ કે તેથી વધુ તીવ્રતાનો ભૂકંપ નુકસાનકારક બની શકે છે। રાજ્યમાં હાલ સૌથી વધુ સિસ્મિક મોનિટરિંગ સ્ટેશનો દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે। देखिए, कच्छ में 2001 में जो बड़ा भूकंप आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का, उसके बाद से अब तक वहाँ का जो सिस्टम है, फॉल्ट सिस्टम जो है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हुआ है और उस समय के बाद से अभी तक वहाँ पे आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। अभी हाल में जो अर्थक्वेक्स वहाँ पे आए थे वो 2 अर्थक्वेक्स 3.6 और 3.2 मैग्नीट्यूड के कल दोपहर को 2 मिनट के अंतराल में आए थे, पर ये भी जो नॉर्मल सिस्मिसिटी है उसी का एक भाग है। जो पहला अर्थक्वेक था वो मैग्नीट्यूड 3.6 का था और उसी जगह पे 3 मिनट के बाद दोबारा से अर्थक्वेक आया जो उसका आफ्टर शॉक बोला जा सकता है। देखिए, सौराष्ट्र में जो सच बहुत बड़े फॉल्ट्स नहीं हैं सौराष्ट्र के अंदर, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे वीक जोन्स लिनामेंट्स हैं और कच्छ में सौराष्ट्र में हमने ये खासकर देखा है कि जब भी वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश का पानी इन वीक जोन्स में वो जो दरारें हैं वहाँ पे उसके थ्रू वो नीचे चला जाता है। उससे पानी की जो सपाटी में फेरफार आता है और जिससे नीचे की जो रॉक्स हैं, जो लिनामेंट्स हैं, वो अब जिस स्थिति में हैं उनका संतुलन थोड़ा आपस में बिगड़ जाता है, जिसके कारण वो वहाँ पे स्ट्रेस जो है वहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है और उसके कारण अर्थक्वेक्स वहाँ पे आते हैं। देखिए, अर्थक्वेक्स को आप कभी भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। 2 तरह की थ्योरी है कि अगर छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं तो बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं देखा गया है। અમિત શર્મા સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગાંધીનગર। ભાવનગરમાં સ્પાની આડમાં ચાલતા અનૈતિક દેહ વ્યાપાર સામે પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે। દેહ વ્યાપાર ચલાવતી મહિલા સામે પાસાની કાર્યવાહી કરાઈ છે। જિલ્લા કલેક્ટરે પાસાનો વોરંટ જાહેર કરતા આ મહિલા સંચાલકની ધરપકડ કરી ભુજ જેલમાં ધકેલાઈ। શહેરમાં દેહ વ્યાપાર કેસમાં કોઈ મહિલા સામે પ્રથમ વખત પાસાની કાર્યવાહી થઈ છે। એટલું જ નહીં, પોલીસે આરોપી મહિલાની ગેરકાયદે કમાણીથી ખરીદાયેલી ₹80 લાખની મિલકત પણ सील करी छे। बीएनएस कलम 107 हेठळ राज्यमां प्रथम वखत प्रोपर्टी जप्त करवानी कार्यवाही कराई छे। वाघावाड़ी रोडना 2 स्पा पर दरोड़ा बाद समग्र रेकेटनो पर्दाफाश थयो हतो। अभी तक बेसिकली इसकी 2 दुकानों में इसका देह व्यापार चल रहा था और जितना हमने इसके पूरे के पूरे बैंक अकाउंट्स को और वो सारी डिटेल को, फाइनेंशियल ट्रेल को आइडेंटिफाई किया, पढ़ाई करी, उसके हमको जानने को मिला कि ये एक मिलकत है जो इसने खुद ने खरीदी है, तो उसको ही हमने अभी अटैच किया है और कोर्ट को हमने उसी को अटैच करने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी। સુરતના લિંબાયતમાં વેપારીએ પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે। વેપારીનો આરોપ છે કે મફતમાં ચા નાસ્તો ન આપતા પોલીસે વેપારીને ઢોર માર માર્યો। પીએસઆઈ અને ડી સ્ટાફ સામે પોલીસ કમિશનરને લેખિત અરજી કરી જણાવ્યું કે પોલીસે તેને રાત્રે દુકાનેથી ઉઠાવી લઈ માર માર્યો। હોટેલના ગલ્લામાંથી 10,000 લઈ ગયા તેમજ કેસ ન કરવા માટે 50,000ની લાંચ માંગ્યાનો ગંભીર આરોપ છે। પુરાવા નષ્ટ કરવા દુકાનનું ડીવીઆર લઈ ગયાનો આક્ષેપ વેપારીએ કર્યો। ઈજાઓ બાદ વેપારીને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો છે। જો કે આ ઘટનાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં પોલીસ ગલીઓમાં દંડા સાથે દોડતી જોવા મળી રહી છે। ડીસીપી ડોક્ટર કાનન દેસાઈએ સમગ્ર મામલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે। वो हमेशा मेरे पास आते हैं, चाय भी पार्सल लेके जाते हैं, पानी का बोतल लेके जाएंगे, गुटखा सिगरेट मावा ये सब भी लेके जाएंगे, कभी पैसा नहीं देते हैं। उनको हमेशा लेके गए लेकिन कभी भी हमसे मुठभेड़ नहीं। हम तो मामूली धंधे वाले हैं, छोटे मोटे यहाँ हैं, जो भी 4 बात सुन के रहते हैं, लेकिन किस कारण मुझे मारा जा रहा है ये मुझे नहीं पता। इनको उठा के ले गए, मारते घिसियाते। मारने का कुछ कारण पता है आपको? कुछ नहीं पता है। અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પાર્કિંગમાં પાર્ક કરેલી કારમાં અચાનક આગ લાગી હતી। ઉભેલી સ્વિફ્ટ કારમાં આગ લાગતા પોલીસ પણ દોડતી થઈ હતી। પોલીસ જવાનોએ આગ પર કાબુ મેળવવા માટે ખાસ પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આગ કાબુમાં ન આવી। આખરે ફાયર વિભાગે સ્થળ પર પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવ્યો। જમાલપુર ફાયર સ્ટેશનની ટીમે મિનિટોમાં પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવ્યો છે।
આસપાસ પાર્ક કરાયેલા વાહનોને તાત્કાલિક ખસેડાતા વધુ નુકસાન અટક્યું હતું. આગનું કારણ અકબંધ છે. ઘટનાને લઈને વધુ તપાસ શરૂ કરાઈ છે. આગળ વાત મોતના ફટાકડાની. ગથરાડ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટની ઘટના કેસમાં ફેક્ટરી સંચાલક મેહુલ ડોડિયા શાહપુર વિસ્તારનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું. અખાડા સરકીવાડ પાસે છેલ્લા ઘણા સમયથી મેહુલ ડોડિયા રહેતો હતો. હાલમાં મકાન બંધ હાલતમાં જોવા મળ્યું. અગાઉ મકાનમાં પણ પ્રોડક્શન થતું હોવાનો સ્થાનિકોનો આરોપ છે. છેલ્લા થોડા સમયથી મકાન છોડી અન્ય જગ્યાએ રહેતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. મેહુલ ડોડિયાની માતા રમીલાબેનના નામે ચાલતો હતો ફટાકડાનો કારોબાર. મેહુલ ડોડિયા સહિત અન્ય સંડોવાયેલા આરોપીઓને ઝડપી લેવા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એલસીબી અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમ કવાયત કરી રહી છે. વિસ્ફોટમાં મેહુલ ડોડિયાની માતા પણ ઘાયલ થઈ છે. અમદાવાદના ગતરાડ વિસ્તારમાં ફેક્ટરીમાં જે થયેલા બ્લાસ્ટ અને બ્લાસ્ટ બાદ થયેલી આગની ઘટનામાં 8 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. આ ગંભીર ઘટનામાં જે સંચાલક માનવામાં આવી રહ્યો છે તેઓ મેહુલ ડોડિયા અમદાવાદના શાહપુર વિસ્તારમાં આવેલા અખાડા સરકીવાડ જે છે ત્યાં આગળનો રહેવાસી છે. આ તેનું ઘર છે, અત્યારે હાલ બંધ હાલતમાં છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે તેઓ અહીંયા નથી રહેતા, અલગ અલગ જગ્યાએ રહે છે, પરંતુ આ ઘર જે છે તેમાં કેટલીક વખતે આવે છે અને એકાદ દિવસમાં તેઓ પરત જતા રહે છે. હાલ પોલીસ જે છે તેની શોધખોળ હાથ ધરી રહી છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે જે આ ફટાકડાની ફેક્ટરી જે છે તેમાં અન્ય 2 પાર્ટનરો હતા, તેની પણ પોલીસ શોધખોળ હાથ ધરી છે. હાથવેતમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ અને અલગ અલગ ટીમો જે છે તેના મેહુલ ડોડિયા હાથવેતમાં હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. કેમેરામેન શરણિક મહેતા સાથે મૌલિક દામેચા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. બ્લાસ્ટ દુર્ઘટનામાં સિવિલમાં ખસેડાયેલા લોકો મામલે સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટનું નિવેદન. દુર્ઘટના બાદ 6 લોકોને સિવિલ લવાયા હતા, જેમાં 2 મહિલા અને 4 પુરુષો સામેલ હતા. એક મહિલાને મૃત જાહેર કરાઈ, જ્યારે એક મહિલા 75%થી વધુ દાઝી ગયા હોવાથી ગંભીર સ્થિતિમાં છે. અન્ય એક પુરુષ પણ ગંભીર સ્થિતિમાં છે, જ્યારે એક પુરુષ દર્દીની હાલત સ્થિર છે. અન્યોની સારવાર કરાઈ રહી છે. 6 દર્દીમાંથી એક મહિલા જેને મૃત ડિક્લેર કરવામાં આવ્યા, બીજી મહિલા જેને વધારે પર્સન્ટેજમાં બર્ન્સ છે, જ્યારે બાકીના 4 પુરુષ છે અને 4 પુરુષમાં જોઈશું તો એક વધારે ક્રિટિકલ છે અને એક વ્યક્તિ બિલકુલ સ્ટેબલ છે. ભરૂચના અંકલેશ્વરની સરકારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી સિમેન્ટ અને રેતીના તગારા ઉંચકાવાતા વિડીયો વાયરલ થયા છે, જેના કારણે શિક્ષણ વ્યવસ્થાને લઈને સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. વિડીયોમાં વિદ્યાર્થીઓ પાવડા અને તગારા વડે કામ કરતા નજરે પડે છે. હાલ શિક્ષક દ્વારા બાળકો પાસે મજૂરી સમાન કામ કરાવવામાં આવ્યું હોવાના આરોપ થઈ રહ્યા છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈ તપાસની માંગ ઉઠી છે. જોકે વાયરલ વિડીયો અંગે સંબંધિત શિક્ષણ વિભાગ અથવા અધિકારીઓ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા સામે નથી આવી. ભરૂચના અંકલેશ્વરનો આ વિડીયો છે. સરકારી શાળામાં બાળકો પાસેથી મજૂરી કરાવવામાં આવતી હોવાના આરોપ મુકાયા છે. કઈ રીતે બાળકો તગારા ઊંચકીને અને અવર જવર કરતા નજરે પડી રહ્યા છે આ વાયરલ વિડીયોમાં, જે બાદ હોબાળો મચ્યો છે. હજુ સુધી શિક્ષણ અધિકારી તરફથી, શિક્ષણ વિભાગ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી આવી. તપાસની માંગ તેમના શિક્ષણ વિભાગ પાસેથી કરવામાં આવી રહી છે. અરવલ્લીથી સમાચાર. વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો. મોડાસાની પ્રાર્થના ગ્લોબલ સૈનિક સ્કૂલમાં આ ઘટના બની. મોક ટેસ્ટનું પેપર લીક કર્યાની શંકાએ માર માર્યો. ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીને પ્લાસ્ટિકની પાઇપ અને દંડા વડે માર મરાયો હોવાનો આરોપ છે. વિદ્યાર્થીને 108 મારફતે મોડાસા સાર્વજનિક હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો. ટ્રસ્ટીની ઓફિસમાં ગયો અને ટ્રસ્ટીની ઓફિસમાં એક છોકરો હતો 7માનો, તો એ કહેતો હતો કે મેં એને પેપર આપ્યું સંસ્કૃત અને ઇંગ્લિશનું, જે કે મેં નહોતું આપ્યું એને. પછી મેં સરને કીધું કે તમે સીસીટીવી ચેક કરો, તો એ કહે છે કે તે મને ખરીદી નથી રાખ્યો, તું કોઈ હોતો નથી મને કહેવાવાળો. અને પછી 20-25 લાફા માર્યા છે, દંડા માર્યા છે અને છોરી જોડે લાફા મરાવડાયા છે. વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારતા પરિવારજનોમાં ભારે આક્રોશ. વિદ્યાર્થીના માતા પિતાના પ્રિન્સિપાલ અને ટ્રસ્ટી પર આક્ષેપ. પ્રિન્સિપાલ અને ટ્રસ્ટી બંને મળીને માર માર્યાનો આરોપ છે. માર મારનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરાઈ.
સ્કૂલના આક્ષેપો પર વાલીનું નિવેદન, પેપર ચોરી કર્યાના સ્કૂલ પાસે કોઈ પુરાવા નથી. મારા છોકરા પર એવો આરોપ લગાવ્યો છે કે એને પેપર લીક કર્યું છે કે, અને એ પોતે 8મા ધોરણમાં ભણે છે અને કે 7મા ધોરણનું પેપર લીક કર્યું છે. મારો છોકરો કહે છે, પગે લાગીને કહે છે કે સર મેં નથી કર્યું, કે તમે સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરો. તો એ હરીશ સર કહે છે કે તું કેમ મારે કરવાનું છે, અને એ રીતે મારા છોકરાને રૂમમાં બંધ કરીને 25 થી 30 લાફા માર્યા અને પીવીસી પાઇપથી અને પાછળની જગ્યાએ માર્યો છે અને એના આખા સોજાઈ ગયા છે એના શરીર પર. પ્રિન્સિપલ છે ચંદ્રેશ પટેલ શર્મા, તો એને બી એને 25 લાફા માર્યા છે. 2 જણ થઈને મારા છોકરાને 1 થી 2 કલાક સુધી રૂમમાં માર્યા છે અને 4 કલાક સુધી પાણી પીવા નથી આલ્યું. તમારી જોડે કોઈ પુરાવો નથી, કોઈ પ્રૂફ નથી. એક છોકરાએ ખાલી એને કીધું કે આને મને પેપર આપ્યું, તો એ વાતને લઈને એના છોકરા, બીજા બિહારનો છોકરો છે, એની વાત માનીને આ રીતે મારા છોકરાને માર્યો છે. મારા છોકરાને નિર્દય બિલકુલ જેમ આતંકવાદી પકડ્યો ATS વાળાએ, એવો મારા છોકરાને હરીશભાઈ પટેલ અને પ્રાર્થના ગ્લોબલ સૈનિક સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ ચંદ્રસેન પટેલે, એના બાદ બી એક છોકરી છે જે 7મા ધોરણમાં પડે વૈધવી, એને મારા છોકરાને 15 લાફા માર્યા છે. ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ હરેશ પટેલનો દાવો, વિદ્યાર્થીએ 2 મોક ટેસ્ટ અને પેપર ચોર્યા હતા. પ્રિન્સિપાલની ઓફિસમાંથી એ પેપર ચોર્યા હતા. ચોરી કરી ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીને આપ્યા હતા પેપર. સ્કૂલ પાસે સીસીટીવી ન હોવાનો ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલનો દાવો. જો મારવા બાબતે મને બહુ ખ્યાલ નથી, પણ બાળકે બે પેપર ચોર્યા હતા, 2 સબ્જેક્ટના પેપર પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં જઈને ચોર્યા હતા. એને ચોરી અને બીજા બાળકને આપ્યું છે. બીજા બાળક પાસેથી 2 સબ્જેક્ટના પેપર અમને પકડાયા છે અને એ બાળકે અમને આનું નામ આપ્યું કે સાહેબ મને આ લોકોએ આને મને આપ્યું છે. સૈનિક સ્કૂલ છે નવી, મને હમણાં જ નવી પરમિશન મળી છે, એટલે એમાં સીસીટીવી હશે તો બી મને બહુ આઈડિયા નથી. એ 8મા ધોરણનો બાળક હતો અને એને 7